امروز کارمندان مسئول دستگاه رای شهر، راهبران کارخانه تشکیلات‌ها، نماینده‌های اصحاب سیاسی، فعالان و دیگر طبقه‌های پیشقدم شهر دیاد پنجکین در تالار خورد مقامات اجرایی حاکم دولت شهر برای شناسایی با پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان جمع آمده بودند. اشتراکچیان این همایش هنوز از دقایق اول بعد صدا دادن سرود ملی سخنرانی راهبر معظم کشور محترم امام رحمان را با دقت گوش کرده خوب احساس نمودند که پیام امساله هم یک هدف دارد که آن هم تامین صلح و وحدت، پیشبرد اقتصاد ملی و بالا بردن سطح زندگی مردم است. در پیام نخست از پنهان شدن بیماری کووید 19 و تدبیرهای اندیشی حکومت کشور برای مبارزه با آن، دستگیری قشرهای نیازمند جامعه در این لحظه های دشوار و حساس سخن رفت. بعدا راهبر دولت رشد صاحبکاری را از جمله عامل مهم پیشرفت اقتصادیات تاجیکستان دانسته. در نظر راهبران در همه سطح جهت دستگیری صاحبکاری وظیفه مشخص گذاشت. در پیام اکثر ساحه‌ها خاصه ساحه‌هایی که آنها تقدیر منبعدی تاجیکستان را در چنین ایام سرنوشت‌ساز معین می‌نمایند تاکید گردیده باوری به نیروی سازنده و ننگ و ناموس ملت کرده شد. راهبر معظم کشور در خاتمه پیام با باوری اظهار داشتند که مردم مشکل ناپسند تاجیک از عهده برطرف نمودن هم مشکل‌ها با سربلندی می‌برند و جشنواره مهم و تقدیرساز 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با تحفه‌های ارزنده استقبال خواهند گرفت. همه شما وکیلان خلق، اعضای حکومت، پدر و مادران عزیز، خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق، اهل سیاه، جوانان دلیر و غیور و بانوان وطن دوست و صاحب معرفت، سلامتی و خوشبختی، برای موفقیت و به تاجیکستان محبوبمان ثبات و آرامی پایدار و دستاورد و پیشروی‌های روز افزون آرزومندم. سلامت و سربلند باشد هموطنان عزیز. در پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و مجلس عالی که آن با صدا دادن سرود ملی ابتدا گرفت، در قطار دیگر ساختارها در نزد کارمندان مقامات حفظ حقوق نیز وظیفه‌های مشخص جهت مبارزه با جنایتکاری از جمله کروپسیا گذاشته شد. کارمندان شعبه منطقوی در وادی زرافشان رئیس اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت با درک معنی پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان را و مجلس عالی دست جمعانه تماشا کرده هر سطح آن را چون برنامه عمل بر راهبری گرفتند. در ریاست خیلی خوب درک می‌نمایند که مبارزه با کروپسیا عامل مهم پیشرفت اقتصادی کشور و بلند برداشتن ابروی دولت در نزد مردم است و با مورد است که حال سخنان پرزیدنت کشور محترم امام رحمان را در تجلیل 10 سالگی تشکیلیابی اگنتی دلیل آن که آنجا چنین تاکید داشته بودند. کروپسیا ظهورات نامطلوب است که اعتمادی مردم را به دولت کاسته گردانده، آبرو و اعتبار آن را کاهش می‌دهد، برای رشد اقتصادیات پنهانی و استفاده غیر مقصدناک مبلغ‌های دولتی و جمعیتی شرایط فراهم می‌آورد و در مجموع باعث پایمال شوی حقوق انسان و ضعیف شدن پایه‌های اخلاقی جامعه می‌گردد. کارمندان شعبه منطقوی در وادی زرافشان رئیس اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت دائما و امروز هم با تکیه به همین وظیفه گذاری راهبر دولت فعالیت نموده هدف اساسی خود را در ریشه‌کن کردن این شهر ننگین جامعه می‌دانند. 26 ینوری سال 2021 روز سه‌شنبه ما از همین روز پیام پرمحتوای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان با مجلس عالی که در کاخ سامان ارائه گردید بار دیگر تقویت به آن فکر بود که راهبریت عالی مملکت با مقصد رشد ساحه‌های مختلف خواجه خلق و بهبود بخشیدن روزگار مردم نقشه‌های بنیادکارانه و نیت‌های خالصانه و انسان دوستانه را در مد نظر قرار داده است. البته به همین باعث بود که جامعه مهنتی در شهر دیاد پنجکین از جمله استادان و دانشجویان کالج آموزگاری
барои тамошои ин паёми сарнависоз дар толори калони маҷлисгоҳ сарҷамъ омада таваҷҷӯҳи зиёд доштанд ба ҳар як сатри паём, ки он бешак барномаи минбаъдаи рушди кишвар буд, бо далелу мисолҳои мушаххас. Инҷо бинобар зиёд будани миқдори устодону донишҷӯён дар долон низ барои тамошои паём шароит муҳайё карда буданд ва ин ҳама далел аз таваҷҷӯҳ буд нисбати паёми роҳбари муаззами кишвар. Холов Ҷовид, директори коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент, доктори илмии филология. Паёми имсола дар як вазъияте ба самъи мардум расонда шуд, ки тамоми ҷаҳон новобаста аз қудрату тавоноии кишварҳо ба вазъи гуфтан мумкин аст буҳронӣ дучор шуд, ба хотири он ки дар саросари дунё масъалаи бемории COVID-19 фарогир шуд ва ин бисёр кишварҳоро ба мушкилоти зиёде оварда расонид. Ин масъала дар паёми имсола аз ҷониби пешвои миллат хеле васеъ баррасӣ карда шуд ва зикр гардид, ки қатъи назар аз он ки мушкилоти зиёде моро пеш омад, лекин захираҳои иқтисодӣ моддии кишвар ва сиёсати пешгирифтии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба он оварда расонд, ки мо ин мушкилиро хеле сарбаландона паси сар намудем. Он суалҳое ки мо имрӯз шунидем моро ба он ҳидоят менамояд, ки ҷумҳурии мо имрӯз дар роҳи дурусти сиёсиву иҷтимоӣ қарор дорад ва мо метавонем бо сарбаландӣ ҳама мушкилотро паси сар гардонем. мо ки кормандони соҳаи маориф ҳастем, бештар таваҷҷӯҳи мо ба он ҷалб гарда шуд, ки имсол чӣ супоришҳо ва чӣ дастурҳо ба соҳаи маориф дода мешавад. Албатта дар паёми соли гузашта баландшавии маоши муаллимон, духтурон, кормандони соҳаи қудратӣ ва кормандони соҳаи ҳарбӣ зикр гардида буд ва он хеле хурсандиовар аст, ки дар вақташ ба иҷро расид ва имрӯз таваҷҷӯҳи роҳбари кишвар, таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин қишри ҷомеа бештар равона карда шудааст ва албатта он супоришҳое ки он дастурҳое ки имрӯз мо аз паёми тозаи пешвои миллат гирифтаем сармашқи кори мо мегардад ва мо албатта кӯшиш менамоем, ки сазовори чунин боварӣ бошем, сазовори он бошем, ки дар тарбияи насли наврас, дар тарбияи насли солими ҷомеа, махсусан ҷавонон саҳмгир бошем ва барои шукуфоии Тоҷикистони азизамон ҳамеша дар сафи пеш бошем. ҷавононро ба он ҳидоят намоем, ки аз ҳама гуна ҳизбгароиҳо, аз ҳама гуна воридшавӣ ба ташкилотҳои номатлуб ва онҳое ки раванди ороми ҷомеаро вайрон мекунанд баргардонем, онҳоро барои дуруст ҳидоят намоем, зеро ҳамин тарбияи дурусти насли наврас метавонад ояндаи осоиштаи ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин намояд. ва ногуфта намонад, ки коллективи омӯзгорони коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент анъанаи неки тарбияи насли солим, насли адабпарвар, насли илмпарварро идома дода истоданд ва мо ин паёми имрӯзаро тармақши кори худ мекунем ва кӯшиш ба он мекунем, ҳамаи донишу малакаи худро ба он равона менамоем, ки дар пешрафти ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, ҷомеаи имрӯзии Тоҷикистони азизамон саҳми беандозаи худро гузорем. кормандони масъули дастгоҳи шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳр низ бо завқу хоҳиши зиёд барои тамошои паём гирди ҳам омада буданд. инҷо дар редифи дигар банду қисматҳои паём албатта таваҷҷӯҳ ба рушди мактуби маориф доштанд ва мехостам фаҳмам, ки роҳбари муаззами кишвар имсол соҳаи тақдирсоз будани маорифро чӣ тавр бо кадом далелҳо таъкид карданиянд. маҳбуба ҳабибӣ, раиси кумитаи иттифоқи қасабаи кормандони маорифи шаҳри Панҷакент. имрӯз мо кулли кормандони соҳаи маорифи Панҷакент шаҳри бостонӣ паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо таассуроти бузург шунидем, тамошо кардем. паёми сарвари давлат чун раҳнамо барои мо кормандони соҳаи маориф вазифаҳоро барои ин сол ва солҳои оянда нишон дод. паём моро вазифадор мекунад ки дар ин соҳаи тақдирсози ҷомеа ба тарбияи насли наврас ояндасозони кишвар таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоем. барои баландбардоштани ҷаҳонбинии наврасон савияи дониши онҳо пайваста заҳмат кашем. маориф чун солҳои пештара дар меҳвари асосии паёми пешвои миллат қарор дошт ва соҳаи калидӣ ба ҳисоб меравад, зеро ки дар муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент ҳам имрӯз зиёда аз 62 000 нафар наврасон таълиму тарбия мегиранд ва омӯзгорон пайваста кӯшиш менамоянд ки дараҷаи дониши худро баланд бардоранд барои ба амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои ҳукумати кишвар саҳми арзандаи худро гузоранд. инчунин кули кормандони соҳаи маориф дар соли равон ки соли ҷашни бузурги миллат сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, дар корҳои ободонӣ, сабзу хуррамгардонии шаҳри азизамон, кишвари азизамон саҳми арзандаи худро мегузоранд ва ин ҷашни муқаддасу бузургро бо тӯҳфаҳои арзанда сазовор истиқбол менамоянд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолии худ ба масъалаи фаъолияти муассисаҳои касбии мамлакат, соҳибкасб будани ҷавонон ва муҳайё сохтани шароитҳои мусоид дар ин самт таваҷҷӯҳи алоҳида зоҳир намуданд. ин ғамхории роҳбари давлат устодону донишҷӯёни лицеи касби техникии шаҳрамонро албатта бетараф нагузошт ва ба ҳамин хотир буд ки яке аз толорҳои ин боргоҳи ҳунар лабрез аз устодону донишҷӯён буд. аз шеърии ҳозирин равшан эҳсос намудем ки ин ҷо имсол ҳам ба паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи зиёд дорад. ман Хонмурод Сафарзода, ҷонишин директори ба таълим ва тарбияи лицеи касби техникии шаҳри Панҷакент, мо якҷоя аҳли коллектив паёми навбатии ҷаноби олӣ асосгорои сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро тамошо кардем ва эшон чун офарандаи Тоҷикистони навин боз таваҷҷӯҳ карданд ба фарҳанг, ба маънавиёт, ба маданият, ба рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон. беҳуда ҳазрати бедил нагуфтанд ки фалак ҳардам зи қасри умр иғиште мебарад бедил, паи таъмири ин вайрону меъмори чунин бояд. ростӣ бори дигар боварӣ ҳосил кардам ки ҷаноби олӣ пешвои кишвар тарафдори онанд ки Тоҷикистон дар доимо дар рушду нумӯ, дар пешрафт, дар ваҳдат, дар созандагӣ ва бунёдкорӣ бошад ва чуноне ки мо шумо шоҳид будем дар сохтумони роҳҳо, дар сохтумони фарҳангистонҳо, дар сохтумони коҳҳо ва дар сохтумони мактабҳои навин боз ҷаноби олӣ ҳусни таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. ман боварӣ дорам ки таҳти сарпарастии ҷаноби олӣ Тоҷикистон минбаъд ҳам ҳугуг мешукуфад ва дар аршаи байналхалқӣ ҳамон давлатҳои қадимии тоҷикиро аз давлатҳои қадимии тоҷикӣ боз пешсафтар мегардад. аз рӯзҳои аввале ки пешвои миллат собиқ раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба сари ҳокимият омаданд ё ба сари қудрат омаданд, эшон аллакай дар ҳамон солҳои душвори ҷанги шаҳрвандӣ таваҷҷӯҳ доштанд ба маориф, ба фарҳанг. бинобар ҳамин далел ин гуфтаҳои ман сохтумони китобхонаи миллӣ, сохтумони театри миллӣ, сохтумони осорхонаи миллӣ, сохтумони чандин донишгоҳҳои навин дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва имрӯз ҳам мо шоҳиди он гардем ки ҷаноби олӣ даъват карданд ки қисми зиёди ҷавонон бояд ба мактабҳои олӣ фаро гирифта шаванд. масалан агар соли 2021 агар 1000 нафар бошад, дар соли 2022 аллакай 2000 нафар бояд ба мактабҳои олӣ ҷалб карда шавад ки ин ҳама як нишонаи фарҳангдӯстӣ, маорифпарварии ҷаноби олӣ мебошад ки аз рӯзҳои аввали фаъолият ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус дорад ва ҳар сол зиёд кардани маоши омӯзгорон ҳама ин як таваҷҷӯҳи ҷаноби олӣ нисбати мактаби маориф мебошад.
санаи 26 январи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон паёми навбатии худро ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ироа намуданд. дар толори маҷлисгоҳи суди шаҳр кулли кормандон бо иштироки адвокатҳо иҷрочиёни хадамоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен ва кормандони нозироти корҳои ислоҳӣ ба таври дастҷамъона паёми сарвари давлат эмомалӣ раҳмонро тамошо карда андешаҳои худро дар бораи паём чунин иброз намуданд. имрӯз санаи 26 январи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон паёми навбатии худро ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва мардуми шарифи ҷумҳурӣ ироа намуданд. дар паём самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои минбаъда муайян карда шуд. дастовардҳои соли гузашта мавриди таҳлил ва баррасии амиқ қарор дода шуда вазифаҳои нав барои давраи минбаъда муайян карда шуд. имрӯз дар суди шаҳри Панҷакен аз ҷониби кормандони суд бо иштироки адвокатҳо иҷрочиёни хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен ва кормандони нозироти корҳои ислоҳӣ мавриди тамошо қарор дода шуд. суди шаҳри Панҷакен чун қисми таркибии ҳокимияти судӣ вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муъаззами миллат ки аз паём бармеояд нақшаи кории худро тартиб дода фаъолияти худро дар ин самт ба роҳ мемонад. чиқеле ки пешвои муъаззами миллат қайд карданд соли 2020 барои мардуми сайёра соли осон набуд ва давлате ё миллате набуд ки аз вабои COVID-19 дар амон монда бошад. ҳукумати ҷумҳурӣ бо сарварии пешвои миллат барои бартараф намудани оқибатҳои ногувори ин беморӣ чораҳои муассир ва саривақтӣ андешиданд. новобаста аз бемории COVID-19 дар ҷумҳурӣ бо сарварии пешвои миллат ба дастовардҳои бузурги иқтисодӣ ноил гардиданд. ҳамасола дар ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо паёми худ ба мардуми шарифи тоҷикистон муроҷиат менамоянд ва имрӯз санаи 26 январи соли 2021 пешвои миллат бо паём ба мардуми халқи ҷумҳурии тоҷикистон муроҷиат намуданд ва дар паёми худ вобаста ба самтҳои иқтисодиёт ва ҳамчунин рушди ҷумҳурии тоҷикистон баромад намуданд. дар назди мақомотҳои дахдор вазоратҳо кумитаҳо вазифаҳои мушаххас гузошта шуданд. аз он ҷумла ҳайати коллективи суди шаҳри Панҷакен низ паёмро сарҷамъона гӯш намуданд ва ба назди худ нақша гузоштанд ки минбаъд дар асоси пешниҳодҳое ки дар паём дарҷ гардиданд нақшаи чорабинӣ тартиб медиҳанд ва судяҳои суди шаҳри Панҷакен ва кормандони дастгоҳ муаззаф мегарданд ки баҳри амалӣ намудани он супоришҳо ва дастурҳое ки дар паём дарҷ намуданд чораҳо андешанд ва барои баланд бардоштани сатҳи дониши ҳуқуқи шаҳрвандон ҳамчунин баланд бардоштани адолати судӣ чораҳои мушаххас меандешанд. мо кормандони суди шаҳри Панҷакен паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон тамошо намудем. паёми навбатии мазкур бевосита баҳри рушди ҷомеа ва инчунин гулкушкофии кишвар ва инчунин пешрафти давлатамон равона карда шуда соҳаҳои ҳаёти гуногуни ҷомеаро дар бар мегирад, аз қабили соҳаҳои иқтисодӣ иҷтимоӣ фарҳангӣ ва сиёсиро дар бар мегирад. мо бояд ҷавонон ҳар як гуфтаҳои президенти кишварамонро ҳамчун роҳнамои худ дар пешрафти вазифаҳои худ онро истифода намоем ва барои пешрафти ҷомеа ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон онро ҳамчун роҳнамо истифода барем. иш тавре ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон қайд намуданд, дар соли гузашта яъне дар соли 2020 бемории сироятии коронавирус нигоҳ накарда якчанд лоиҳаҳоро пешниҳод намуданд ки баҳри пешрафти давлат равона карда шуда якчанд нақшаҳоро пешниҳод намуданд. тибқи моддаи 1 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон давлати демократӣ хуббуниёд ва дунявӣ ягона мебошад. гуфтаҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон лоиқи ин гуфтаҳо мебошад ва ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон бояд ки ҳамаи ин чизҳоро донад, ҳамаи ин гуфтаҳоро бояд дар хотир нигоҳ дорад ва ҳар як корманди мақомотҳои ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти прокуратура, мақомоти суд ва мақомоти милитсия ва дигар мақомотҳо
باید که هر یک تای اینها رو به نظر گرفته برای پیشرفت وظیفه خود آن رو استفاده نمایند. کارمندان پروکراتوری شهر پنجکه نیز ارائه پیام پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان را توسط تلویزیون مستقیما تماشا کردند. پیام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امامعلی رحمان را به طور مستقلانه کارمندان قسم مستقیم 38 حربی کنانیده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر پنجکند تماشا کرده. از این مصاحبت کارمند خدمات آتش‌نشانی درباره سمت‌های سازنده پیام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جمله چنین گفت: پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دستجمعنا با کارمندان قسمی حربی کننده شده خدمات دولتی شهر پنجکند از اول تا انجامیابی شنونده شده. اویدی پیام نوبتی به هیئت شخصی قسم پورا فرمانده داده شد. هیئت راهبری متخصصان و کارمندان کارخانه واحد اکسپدیسی اکتشافی گیولوژی موقعیان پیام پیشوای ملت را با روح بلندی کلان تماشا کردند و سرور کارگاه شیرعلیزاده غالب جان اظهار داشت که پیام نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برنامه رشد و پیشروی های تاجیکستان می باشد. پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مجلس ملی و مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان ما کارمندان ساحه گیولوژی را شادباش نمودند، زیرا در این پیام با حکومت جمهوری تاجیکستان برای تهیه و تصدیق نمودن برنامه نوی دولتی رشد ساحه گیولوژی برای سالهای 2021-2030 را پیشنهاد نمودند و ما کارمندان ساحه گیولوژی از این خیلی شادباش شدیم و در آینده بهر اجرای دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کوشش و غیرت میکنیم. 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس مهنتی پیشواز میگیریم. اینچنین در پیام نوبتی خود عاید کشاورزان جمهوری درباره در سال 2021 آزاد نمودن از انداز بسیار همین ما را شادباش نمود، زیرا هر یک کارمندی که در اینجا کار میکند در نزد خانه اش زمینی نزد حولگی دارد و حرکت میکند که زمین های نزد حولگی خود را ثمرناک و عاقلانه استفاده نماید. در کودکستان های 2 و 7 کل کارمندان با پیام پیشوای ملت توسط برنامه های تلویزیون مستقیما شناس شدند. در پیام پیشوای ملت برای من بعد نیز بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیه دستور و سپارش ها داده شد. در پیام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد بررسی و تحلیل عمیق قرار گرفتند. پیام امساله پیشوای ملت را اهل آموزگاران و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند با مراق تماشا کرده از آن خلاصه برآوری نمودند. اندیشه های نایب رکتور عاید به علم و اینوواسیا پروفسور شادمان واحدوف پیشکش می شود. سالانه پیام های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برای مردم تاجیکستان یک راهنورد، یک برنامه هدایت کننده می باشد. برای همین ما هر سال از این پیام روح می گیریم. نقش چاره‌بینی هایی که در دوام سال ما تنظیم می دهیم در اساس همین پیام می شود. در نتیجه همین پیام ها بود که تاجیکستان در سال اخیر زینه به زینه به مرحله نوی پیشرفت رسید و یکی از مهمترین تمایل ها این صنعت کنونی می باشد. در اساس پیام های پیشوای ملت ما نه فقط کارهای تعلیم تربیه بلکه کارهای ایجادی خودمان را نیز به عمل می آوریم. سال گذشته در اساس همان واخوری با زیایان تاجیک و همچنین در پیامی که آن کس به مردم ما ارسال نموده بودند ما جشن 5500 سالگی سرزم باستان را جشن گرفتیم و امسال من فکر میکنم که در پیام با صحیفه های نو برای رشد تاجیکان، صحیفه های نو در تاریخ تاجیکان گشوده می شود.
ҳукумати кишвар ҳамасола ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда, соҳаи маорифро яке аз соҳаҳои афзалиятнок мешуморад. Бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат, роҳбарияти донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен аз тамоми имконот истифода карда, заминаҳои моддиву техникии донишкадаро таҳким дода, барои омӯзиши илмҳои муосир ва забонҳои хориҷӣ тадбирҳои иловагӣ андешидааст. Айни замон донишҷӯёни донишкада бо роҳбаладии устодони хеш дастовардҳои назаррасро соҳиб шуданд. омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 паёми пешвои миллатро сарҷамона тамошо карда, онро ҳидоятгару роҳнамо донистанд. Дар ҳар паёми хеш президенти кишвар масъалаи таълиму тарбияи насли наврасро бо назардошти талаботи ҷомеаи муосир хеле ҷиддӣ матраҳ мекунанд. Сохта ба истифода додани муассисаҳои нави таълимӣ, ин баёнгари он аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати саводомӯзии насли наврас, сифати таълим, тадбирҳои зиёдеро роҳандозӣ менамояд. Барномаҳои зиёди давлатӣ татбиқ гардиданд ки ба рушди соҳаи маориф мусоидат менамоянд. ман алиев хоҷам ҷонишини директори оид ба таълим дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 мебошам. имрӯз мо шоҳиди он ҳастем ки ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат паёми навбатии худро ба мардуми тоҷик пешбарӣ намуданд. дар паёми пешвои миллат қайд карда шуд ки дар давраи буҳрони иқтисодӣ ва касалии сирояткунандаи коронавирус бештар давлатҳои абарқудрат ба буҳрони иқтисодӣ гирифтор шуданд. бо вуҷуди ҳамин ҳам ба ҳамин нигоҳ накарда бо сарпарастии ҷаноби олӣ мо 5500 солагии сар аз 700 солагии камоли хоҷандӣ ва инчунин барномаи фурӯғи субҳи доноӣ гузаронда шуд. албатта дар мамлакати мо ин касалӣ вуҷуд дошт, лекин бо роҳбарияти давлати Тоҷикистон мо кӯшиш кардем ки ин касалӣ пешгирӣ карда шавад ва ҳозир қариб ки дар ҷумҳурии мо ин касалӣ дида намешавад, ки пеш аз ҳама хизматҳои калони ҷаноби олӣ дар ин ҷо ва самимияти он кас мебошад. бинобар ҳамин мо коллективи омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 15 паёми навбатии ҷаноби олиро хуш пазируфта, аз рӯи ин паём кӯшиш мекунем ки насли навраси мо ба рӯҳияи хештаншиносӣ, ватанпарастӣ тарбия ёбад. аҳли омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 низ паёми асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро бо ҳисси ифтихор аз ватандорӣ тамошо намуда, аз суханронии пешво як ҷаҳон маънӣ бардоштанд. 150 нафар омӯзгорони муассиса зери роҳбарии аҳрор ва баҳри бешбурди таълиму тарбия саҳм гузошта, хонандагонро дар рӯҳияи ифтихори миллӣ доштан тарбия менамоянд. дар паёми худ президенти кишвар дар баробари баррасии масъалаҳои марбут ба пешбурди ҷомеа, аз нақши ҷавонон дар ҳаёти ҷамъият, масъулиятшиносӣ ва кордонии онҳо ҳарф зада, қайд намуд ки имрӯз ҳукумат барои фаъолияти густрудатари онҳо ҳама шароитҳоро фароҳам овардааст. ҷомеаи меҳнатии маркази ташхису табобатӣ ҳам аз паёми пешвои миллат якҷоя бо шаҳрвандоне ки ба ин марказ муроҷиат намуданд дидан карданд. президенти ҷумҳурӣ дар ирояи паёми хеш ба парлумони олии мамлакат дар баробари баррасии масъалаҳои иҷтимоӣ аз вазъи воқеии ҷаҳони муосир, танзими низоми бюҷети оила, аз пешгирии панҷшавии бемории сирояти коронавирус ёдовар шуда, иброз дошт ки табибон баҳри солимии ҷомеа бо истифода аз донишу малака тадбирҳои муҳим андешанд ва ташхису муолиҷаи беморонро дар сатҳи баланд ба роҳ монанд. дар беморхонаи марказии шаҳри Панҷакен ирояи паёми пешвои миллат ба парлумони олии мамлакатро бо ҳисси масъулияти баланд тамошо намуданд. баҳри мубориза бо COVID-19 ва пешгирӣ аз ин бемории сироятӣ саҳми табибон хеле калон аст, ки ин нуқтаро дар паёми хеш президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд.
гарчанде душвор буд бо омӯзиши таҷрибаи ҳамкасбони худ аз вилояту ҷумҳурӣ табибони беморхонаи бемориҳои сирояти шаҳри панҷакен тавонистанд бо вабои аср мубориза бурда беморонро шифо диҳанд. бахшида ба пешвози 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ифтитоҳи бинои нави беморхонаи марказии шаҳр ифшогари он аст ки асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сиёсати хиратмандонаи хеш баҳри солимии миллат тадбирҳои заруриро меандешанд. кормандони агентии омор низ паёми президент ба парлумон муроҷиати оммавии анъанавии ҳамасолаи роҳбари давлатро тамошо карда як ҷаҳон маънӣ бардоштанд. бояд зикр кард ки кормандони агентии омор бо пешниҳоди маълумотҳои дақиқ аз пешрафти хоҷагии халқ иттилоъ аз соҳаҳои гуногун дар бораи аҳолӣ дар ҷомеа нақши босазо доранд. соли гузашта маъракаи муҳим ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида шуд ки кормандони раёсати агентии омори шаҳри панҷакен ин маъракаи сиёсиро дар сатҳи баланд гузаронданд. аз паёми имсолаи пешвои миллат кормандони раёсати агентии омор як ҷаҳон маънӣ бардошта онро оянда сармашқи кори худ қарор хоҳанд дод. президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар паёми имсола аз сиёсати давлатии ҷавонон ки ояндаи миллатанд ёдовар шуда қайд карданд ки дар тафаккури онҳо эҳсоси эҳтиром ва муқаддасоти миллиро бояд густариш диҳем. донишҷӯёни коллеҷи тиббии паёми имсолаи роҳбари давлатро тамошо карда оид ба масъалаҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакат огоҳӣ пайдо намуданд. омӯзгори ҷавони коллеҷи тиббии пайрави пешвои миллат будани хешро дар суханронияш иброз дошт. ман нуруллоев шириншоҳ омӯзгори фанни ҳуқуқи коллеҷи тиббии шаҳри панҷакент ҳар як паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои мо ҷавонони бо нангу ори кишвар худ як дастоварди таърихист. зеро аз ҳар як паёми пешвои миллат мо баҳравард мешавем. воқеан ҷумҳурии тоҷикистон бо чунин сиёсати созандаву бунёдкунандаи пешвои муаззами миллат худ ба роҳи ободиву гулгулшукуфоӣ рафта истодааст. мо ҷавонон бори дигар имрӯз шоҳиди он гаштем ки ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 25 000 иншоотҳои хурду бузург сохта ба истифода дода шудааст. ин худ як дастоварди бузурги таърихист. бори дигар таърих шаҳодат аз он медиҳад ки мо як ҷанги гумроҳу худхоҳиро аз сар гузаронидем. мо бояд имрӯз тавассути сиёсати хиратмандона ва инсонпарваронаи пешвои миллат ҳаматарафа ғамхорҳои худро баҳри ободии тоҷикистони соҳиби истиқлол қадами устуворонаи худро ниҳем. кишвари дар хоку хун афтодаро рӯи по хезондаву бардома дод. миллати моро ба ҳам овард ӯ сулҳи моро шаҳодатнома дод. бори дигар мо розӣ аз он ҳастем ки имрӯз дар зери сиёсати хиратмандонаи ва ғамхоронаи пешвои муаззами кишвар зиндагӣ мекунем. мо ҳамеша тарафдори сиёсати хиратмандона ва инсонпарваронаи пешвои миллат ҳастем. зиҳи эй пешвои бунёдкору созанда. дар ҳақиқат барои ҷавонон сиёсати хиратмандонаву сулҳофари пешвои миллат оинаи ибрат аст. аҳли омӯзгорони коллеҷи тиббӣ мекӯшанд мутахассисони соҳибкасбро барои ҷомеа тайёр намоянд ва дар ин роҳ тамоми таҷриба донишу малакаи хешро равона месозанд. ёдовар мешавем ки донишҷӯёни коллеҷи тиббӣ дар чорабиниҳои сатҳи шаҳрии вилоятӣ фаъолона иштирок намуда донишу маҳорати хешро сайқал медиҳанд. байни донишҷӯёни ин муассисаи таълимӣ соҳибистеъдодҳо кам нестанд. боварӣ дорем ки донишҷӯён сарбаландона донишомӯзиву таҷрибаандозиро дар коллеҷи тиббӣ идома дода пайрави пешвои миллат будани хешро бо донишу малакаи андӯхтаашон нишон медиҳанд. дар қисми ҳарбии 0203 қӯшунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон
ба қисми ҳарбии 05170 вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон хизматчиёни ҳарбӣ тавассути паём аз ҳадафҳои стратегии сиёсати дохиливу хориҷӣ, вазъи воқеии ҷаҳони муосир, рушди иқтисоди миллӣ, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи иҷтимоӣ, истиқлолияти энергетикӣ ва дигар масъалаҳои муҳим огоҳ гардида ҷонибдории худро аз сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат иброз доштанд. онҳо паёми пешвои миллатро барои худ раҳнамо медонанд. ҳам дохили ҳам хориҷӣ ҳам сармояи давлатӣ сафарбар карда истодаем.